Hello friend, welcome to my YouTube channel Unique Maths EduSuffer to all of you friend. Today हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टेट हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स एग्जाम. So we discussing TET higher secondary mathematics mains paper solution of 8 marks question solution. सो उसकी पेपर स्टाइल में जो है वो 8 मार्क के क्वेश्चन, 6 मार्क के, 4 मार्क के, 2 मार्क के और 1 मार्क के, इतने क्वेश्चन जो मेंस के एग्ज़ाम है उसमें आते हैं. अभी काम चल रहा है मेरा पेपर सॉल्यूशन में. ब्लूप्रिंट क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है उसमें वो हेल्पफुल हो सके. ब्लूप्रिंट कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन जो है वो मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. बिकॉज बात करें तो जो उसकी कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे तो 11th 12th की जो ब्लूप्रिंट है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो मालूम होगा कि बिकॉज कि टेट हायर सेकेंडरी मेंस का ओनली 1 ही पेपर हुआ है और मेनली स्टूडेंट्स जो है वो PYQ पे फोकस करते हैं. बट उसमें इस एग्ज़ाम में ओनली 1 क्वेश्चन 1 एग्ज़ाम ही हुई है मेंस की. सो हमारे पास ओनली 1 ही पेपर है. सो हम उस पेपर के बेस पे आगे नहीं चल सकते, हमको होलिस्टिक एरिया से काम करना होगा. बट हम थोड़ा सा इसका हेल्प ले सकते हैं मेंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पेपर से. उस ऑल क्राइटेरिया से, होलिस्टिक एरिया से हम काम कर रहे हैं. हमारा काम हो जाएगा. हम नेक्स्ट वीडियो उसमें मिलेंगे. बट उसके पहले गाइज, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी अप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपने चैनल सब्सक्राइब की होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. ओके, सो हम ऑल क्राइटेरिया से नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ मिलेंगे. और आपको उस ब्लूप्रिंट की हेल्प ऐसे भी होगी कि आप फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे, मैं स्ट्रेटेजी दे दूंगी, आप अदर वीडियो से भी स्ट्रेटेजी की हेल्प ले सकते हैं. बट स्ट्रेटेजी ओनली हेल्प में आएगी, आपको कैसे काम करने का है वो आप पे ही डिपेंड रहेगा. तो उसमें ये ब्लूप्रिंट है वो वेरी एंड वेरी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको वो एक पॉजिटिव वाइब, एक मोटिवेट देंगी, तब आप जो आपका सिलेबस है उसको आगे ले जा सकेंगे. बिकॉज सभी जो ભાવિ શિક્ષકો છે એ એમની ડિગ્રી લઈને બેઠા છે, એટલે એમને પૂરતું જ્ઞાન છે, પણ અહીંયા આપણે જ્ઞાનને પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. એટલે તમારા અત્યારને પાછા જે શસ્ત્રો છે એને જે સશક્ત કરવાના છે. એટલે એવી વાત હોય ત્યારે તમને આ એક બ્લૂપ્રિન્ટ વેરી હેલ્પફુલ થઈ શકે. બિકોઝ એમાં જે 11th 12thના મેઇનલી જે ચેપ્ટર છે ને એ લોંગલી છે, લેન્ધી છે. બટ જે લેન્ધી ચેપ્ટર છે એનો શું માર્ક વેઇટેજ વધારે છે. જો વધારે છે તો એના પર ફોકસ કરવું તમને જે રિઝલ્ટ સુધી લઈ જાય છે. આ બધા ક્વેશ્ચન હોય છે, પણ વધુમાં આપણે એ વિડીયોની અંદર એક નવા કન્ટેન્ટ સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વાત કરીશું. અગેન એન્ડ અગેન સેઝ ધેટ, હજી સુધી વિડીયોને લાઇક નથી કર્યો તો વિડીયોને લાઇક કરી દો અને चैनल सब्सक्राइब कर दो. सो हम फोकस करेंगे हमारे टॉपिक पे. यह क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का जो होता है वो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है. उसमें से 3 क्वेश्चन हमको लिखना होता है 8 मार्क का और 5 क्वेश्चन गिवन होगा. सो हम जो प्रीवियस बात की है उस ब्लूप्रिंट में हमने વિકલ્પ સહિતનું તમારું 136 માર્કનું પેપર હોય છે. એટલે એ બધા એરિયાથી આપણે
બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીશું અને ડીપલી વાત કરીશું એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. તો જે આ ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે 8 માર્કમાંથી 3 ક્વેશ્ચન લખવાના હોય એ રિલેટેડ છે અને એમનો ક્વેશ્ચન નંબર બી છે. એટલે એક ક્વેશ્ચન 8 માર્કની અંદર પાછા તમને બે સબ ક્વેશ્ચન આપી દીધા હોય છે એ અને બી કરીને. એટલે એ ક્વેશ્ચન 4 માર્ક્સનો અને બી ક્વેશ્ચન 4 માર્ક્સનો. તો જે 8 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે એ 8 માર્કના ક્વેશ્ચનની અંદર બી ક્વેશ્ચન છે એ આપણે આજે સોલ્વ કરીશું. અને આ જે ક્વેશ્ચન છે એ બેઠો કહીએ ને આપણે કે ટેક્સ્ટ બુકનો બેઠો એક્ઝામ્પલ છે. એટલે બેઠો મીન્સ કે એનું ઉદાહરણ ગણેલું છે. ઓકે, મોસ્ટ ઓફલી ક્વેશ્ચન ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ છે. એક ક્વેશ્ચન છે સંકલનનો જે ટેક્સ્ટ બુક રિલેટેડ નથી, કે જે એક્સરસાઇઝમાં પણ નથી અને એમના જે ઉદાહરણ કહી શકાય એમમાં પણ નથી. એટલે એ નો બેઝ તમારે ટેક્સ્ટ બુકનો જ લીધો છે. એવું તો આપણે સિલેબસની અંદર પણ ચર્ચા કરેલી છે કે તમારા જે અનુસ્નાતક લેવલનું જે કઠિનતા મૂલ્ય હશે એ રહેશે. એટલે આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે હોલિસ્ટિક એરિયાથી પ્રિપરેશન કરવાની છે કે જેથી તમારો જે ગોલ છે ત્યાં સુધી તમે અચીવ કરી શકો. શોર્ટ ક્વેશ્ચન વિલ બી સાબિત કરો કે જો શ્રેણિક એ છે કોસ થીટા સાઇન થીટા માઇનસ સાઇન થીટા કોસ થીટા હોય તો a power n is equal to cosine theta sin n theta minus sin n theta cosine theta for every n belongs to natural number. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે આઈડિયા આવી જ જાય કે ગાણિતિક અનુમાનનો ઉપયોગ કરીશું જ્યારે કોઈ ટર્મને n માટે પ્રૂવ કરવાની હોય, n નંબર માટે, તો આપણને આઈડિયા હોય કે આમાં આપણે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીશું. આ વાત ક્લિયર છે. હવે ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત આપણને ખબર છે કે આપણે જે ગીવન છે n ઇક્વલ ટુ 1 પુટ કરીએ ત્યારે એનું જે પરિણામ છે એ ગીવન છે. હવે n માટેનું પરિણામ આપણે સપોઝ કરી લઈએ કે એ સાચું છે, તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું થશે કે n+1 યા તો n ઇક્વલ ટુ કે ધારીએ છીએ, સપોઝ કરીએ છીએ તો n ઇક્વલ ટુ k+1 માટે નું જે રિઝલ્ટ બને એ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે એ આવું થશે અને એ આપણે પ્રૂવ કરીશું કે એવું થાય છે. તો ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત એવું કહે છે તો કે n માટે પણ એ વિધાન જે છે એ પ્રૂવ છે. એટલે આટલું જ આપણે કરવાનું છે કે ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત એપ્લાય કરવાનો છે અને આગળ વધવાનું છે. બાકી પછી જે શ્રેણિકનો બેઝ નો જે ટોપિક છે એનો બેઝને એપ્લાય કરવાનો છે. આવું જ કંઈક છે. ચાલો એમાં જોઈએ આગળ એનું સોલ્યુશન. આ બેઠો ક્વેશ્ચન છે. અગેન સેઝ ધેટ શ્રેણિક નામનું જે ચેપ્ટર છે એમનો ઉદાહરણ નંબર 23 પ્રકીર્ણ ઉદાહરણો. અગેન સેઝ ધેટ કે પ્રકીર્ણ ઉદાહરણો અને પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય મોસ્ટ ઓફલી સ્ટુડન્ટ એન્ડ સુધી પહોંચી જાય છે ચેપ્ટરમાં, પછી એવું વિચારે છે કે પ્રકીર્ણ ઉદાહરણ અને પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાયમાંથી ક્વેશ્ચન ના આવે, બટ એમાંથી જ મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. એટલે ટેક્સ્ટ બુકની એક અક્ષર પણ તમારે છોડવાનું નથી. એટલા માટે હજુ નોટિફિકેશન આવશે પછી તમારે બર્ડન વધી જશે. અત્યારથી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી દો. તમે કરો ભેગા તમારા જે કલીગ સ્ટુડન્ટ છે એને પણ કહો, જેથી કોલેબરેશન બને અને તમને પ્રિપરેશન કરવાની એક એનર્જી મળે. સો ફોકસ ઓન અવર એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલ નંબર 23 આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે એમની રકમ છે. તો ઉકેલ તરફ જઈશું કે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરી આપણે આ પરિણામ સાબિત કરીશું. તો આપણી પાસેનું વિધાન p ઓફ n જો આવું બને, જો આપણે આગળ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગિવન જે શ્રેણિક છે એ છે, તો a⁴n ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે આપેલું છે એ બનશે. એ શ્રેણિક થશે કોસેન થીટા સાઇન n થીટા માઇનસ સાઇન n થીટા કોસેન થીટા ફેર એવરી n બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર. ઓકે, આ આપેલું વિધાન છે. n ઇક્વલ ટુ 1 માટે આપણને આપેલું દે છે, તો n ઇક્વલ ટુ જે બને છે એ વિધાન આ થશે. હવે આપણે p ઓફ 1 લઈએ, તો જો p ઓફ 1 લઈએ તો p⁴1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા સાઇન થીટા કોસ થીટા, એ જ આપણને
ગિવન છે, એટલે કે માટે પરિણામ n=1 માટે જે આપેલું પરિણામ છે એ સત્ય છે. તે નેક્સ્ટ, ધારો કે પરિણામ n=k માટે સત્ય છે એવું આપણે ધારી લઈએ છીએ. એ આપણે ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત કહે છે કે આપણે n=1 માટેનું જે પરિણામ છે આપણી પાસે ગિવન હોય તો n=k માટે પરિણામ સત્ય છે એ આપણે ધારી લેવાનું છે. એ અહીંયા આપણે ધારીએ છીએ કે n=k માટે પરિણામ સત્ય છે. તો શું થશે? તો કે p of k જો a cos θ sin θ minus sin θ cos θ હોય તો a raised to k cos k θ sin k θ minus sin k θ cos k θ થશે. ઓકે, ધેન હવે આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કે પરિણામ n=k+1 માટે સત્ય છે તે સાબિત કરીશું. અને પછી ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત ઉપરથી એવું કહી દઈશું કે આપણે જે સાબિત કરવાનું છે એ સાબિત થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે મેઇન કોને પકડવાનું છે તો કે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતને. તો a⁻k+1 થશે, n=k+1 પુટ કરીશું એટલે a⁻k+1 a ઘાતના નિયમ પ્રમાણે સરવાળો હોય તો બંનેને જે છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપી શકીએ ઘાત. અને હવે આપણી આગળ શ્રેણિક એ પણ ગિવન છે. શ્રેણિક a⁻k સત્ય છે એવું આપણે ધારી લીધું છે. એનો યુઝ કરીશું, એની વેલ્યુ પુટ કરીશું એની એન્ડ a⁻k ની. પછી બંનેનો મલ્ટિપ્લિકેશન છે, મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન, શ્રેણિક ગુણાકાર છે. ગુણાકારની અંદર અહીંયા આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની થશે cos θ cos k θ minus sin θ sin k θ શું થશે તો કે cos a plus b ની ફોર્મ્યુલા છે, એટલે cos θ plus k θ. એવી રીતના બાજુમાં જે છે એ sin θ sin a plus b ની ફોર્મ્યુલા છે, એટલે એ થશે sin θ plus k θ. એન્ડ ધેન જે છે એ sin a plus b ની ફોર્મ્યુલા છે, પણ માઇનસ જે છે એ આગળ કોમન નીકળે છે એટલે માઇનસ sin θ plus k θ થશે. અને નેક્સ્ટ વન ઇઝ cos θ plus k θ ની ફોર્મ્યુલા છે. હવે બધાની અંદર શ્રેણિકમાં જે પણ વેલ્યુ મળે છે એની અંદર બધામાં θ કોમન છે. θ બધાની અંદર કોમન લઈએ તો આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે, શું પ્રૂવ કરવાનું હતું કે થીટાની બદલે k+1 થીટા મળવો જોઈએ. કારણ કે આપણી પાવર a ની પાવર k+1 હતી તો થીટાની આગળ k+1 બધામાં મળવો જોઈએ. તો એ તો આપણને પ્રૂવ થઈ જાય છે. તો આ પરથી આપણે શું કહી શકીશું કે આથી પરિણામ n=k+1 માટે પણ સત્ય છે. આમ ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે એની પાવર n cosn θ sin n θ minus sin n θ cosn θ સત્ય છે. અહીંયા જે છે એ આપણું જે પ્રૂવ કરવાનું છે પ્રૂવ થાય છે. અગેન અહીંયા નોંધ પણ આપેલી છે કે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત માટે જો પરિશિષ્ટ એક પાના નંબર 154 154 ઇન ટેક્સ્ટબુક તેની અંદર સેમ ટુ સેમ ધીસ એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. એટલે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર 2 વખત આમની જે છે પ્રૂફ છે. આ ક્વેશ્ચન અગેન સેઝ ધેટ 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે. એક ક્વેશ્ચન 8 માર્કનો હોય છે. એ 8 માર્કના ક્વેશ્ચનની અંદર 2 ક્વેશ્ચન ગિવન છે એ અને બી. એમાંથી આપણે બી ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યો એટલે એક બી ક્વેશ્ચન 4 માર્ક્સનો થશે. પણ આમનો જે મેઇન ક્વેશ્ચન છે એ આખો ક્વેશ્ચન 8 માર્ક્સનો છે. આવી જ રીતે આપણે 8 માર્ક્સના જેટલા ક્વેશ્ચન છે 8 માર્કની અંદર 5 ક્વેશ્ચન ગિવન હોય એમાંથી આપણે 3 સોલ્વ કરવાના હોય છે, કોઈ પણ 3. પરંતુ આપણે જે 5 ક્વેશ્ચન છે એ 1 બાય 1 વિડીયો વાઇઝ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીશું. એન્ડ આપણી એવી સ્ટ્રેટેજી છે કે આખું મેન્સનું પેપર સોલ્યુશન સહિત જેટલા ક્વેશ્ચન ટેક્સ્ટ બુકના બેઠા છે એમનું બેઠું સોલ્યુશન, અને જે ક્વેશ્ચન બહારથી છે અથવા તો
કહી શકાય તો સ્વાધ્યાયના છે એક્સરસાઇઝના, એ આપણે અહીંયા સોલ્યુશન એમનું પણ સોલ્यूशन કરી અને वीडियो बनावશું। एना माटे फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरियोक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ही आपकी न्यू नोटिफिकेशन जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तब मिलेगी। तो अगेन एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बन सके नोटिफिकेशन आए तब तक मैं भी टेट हायर सेकेंडरी का मेंस का पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे वीडियो वाइज जो है वो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और वीडियो वाइज हमारी चैनल में आ जाएगा, तो ताकि आपको इस की हेल्प होगी मेंस में। ओके, अगेन सेज दैट के घણા શિક્ષક મિત્રોને એ પણ હોય છે ક્વેશ્ચન કે ક્વેશ્ચન નહીં પણ એવો પોતાને એવો એ હોય છે કે હજુ નોટિફિકેશન નથી આવી, પ્રિલિમ્સની એક્ઝામ આપીશું પછી મેન્સની પ્રિપરેશન કરીશું, પછી મેન્સની પ્રિપરેશન તમે આટલી ઇઝીલી ના કરી શકો, પછી તમે બર્ડનથી કરી શકો અને એ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક મૂંઝવણ અનુભવે છે। તમારું કન્ટેન્ટ ક્લિયર છે આઈ નો, બટ એ કન્ટેન્ટને થોડુંક શાર્પ કરવા માટે અત્યારથી જ તમારે અવેર થવું પડશે। આ વિડીયોની અંદર મારે થોડુંક વધારે એડવાઇસ અપાઈ ગઈ, બટ એ તમને અવેર કરવા માટે કે તમે નોટિફિકેશનની રાહ ન જુઓ, મેન્સની જ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરો, જેથી તમારે પ્રિલિમ્સ ઓલ ઓકે બને અને જે મેન્સમાં કચાશ છે એ પ્રિલિમ્સ પછી ક્લિયર થઈ ગઈ। એટલે પ્રિલિમ્સ પછી મેન્સની પ્રિપરેશન કરશો તો એ તમારા માટે એક્ઝામ પછી ભરતી થાય ત્યારનો અત્યારથી તમારે પ્લાન બનાવવાનો છે, કારણ કે પછી ત્યારે તમને રિગ્રેટ થશે। એન્ડ અગેન સોરી, થોડું વધારે એડવાઇસ થઈ ગઈ, બટ બધા જે શિક્ષક મિત્રો કનેક્ટેડ છે એને એક વોઇસ આપવા માટે કે તમે અત્યારથી અવેર થાઓ। अगेन एंड अगेन वीडियो ने लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।